एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ज्यों बुलाव है त्यों बोलै स्वामी कुदरत कबण हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। गुर तीरथ गुर बार जात गुरु मन सब पूरनहार गुरदाता हर नाम दे उधरै सब संसार। गुर समर्थ गुरु निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुरु की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। गुरु की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। गुरु हजूरी अंदर शशोभत गुरु की सन्मानयोग साध संगत जीओ आओ सारे सतगुरु के चरणों में फतेह बुला के हाजरी लवाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी का गुरपुरब सारे संसार दे विच मनाया जा रहा है। सतगुरु की उस्तुत करन वालियां दे विच सतगुरु नानक देव पातशाह जी तो बाद सारे ही सतगुरु ते भट्ट जिन्हां ने बाणी जिन्हां दे सवैये अखीर दे विच दर्ज हैं भाई साहब भाई गुरदास जी भाई साहब भाई नंद लाल जी ये श्रोमणी सतपुरख हैं जिन्हां ने सतगुरु नानक देव पातशाह जी की उस्तुति की है। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने जिहड़ी उस्तुति की है वो उन्हां दी किरत है जिहड़ी गंजनामा नाम का ग्रंथ वो लिखी हुई है। गंजनामा दे विच भाई साहब भाई नंद लाल जी दीवान साहब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की उस्तुति लिखते हैं। जिथे उन्होंने उस्तुति की है उत्थे उन्होंने हरेक सतगुरां दे नाम लिख के उन्होंने नावां दे जो अखर हैं कले कले उन्होंने अखरां दे अर्थ दर्शा के दुनिया नूं उन्हां दा मतलब समझाया है। सो सतगुरु नानक देव महाराज जी दे नानक नां दे अखरां दे अर्थ करते हुए आप जी लिखते हैं कि जिहड़े दोए नून हैं नन्ने अखर ने जिहड़े ये दोवें अखर ने जिहड़े नियामतां बख्शण वाले हैं संसार नूं। जिहड़ा नानक कह दिंदा है सो दो अखर आउंदे हैं। एक बार नानक कहण दे नाल ਉਹਦੇ उत्ते सतगुरु नानक पातशाह दी परमेश्वर दियां बेअंत बख्शिशां हो जांदियां। सो जिहड़ा काफ लग्या है विचाले कन्ना है ये अकाल पुरख दा लिखायक है। भाई जी कहते हैं दीवान साहब कहते हैं ये अकाल पुरख दा लिखायक है। जिहड़ा नानक एक बार नाम लै लैंदा है अकाल पुरख दा सिमरन ਉਹਦੇ मुख चों हुंदा है। सो कक्का जिहड़ा अखीरला अखर है सो ये अखर ऐसा है जिहड़ा महापुरखां दी निशानी है। सो जिहड़ा नानक नाम लैंदा है एक बार सो ओनू गुरु नानक पातशाह की उस्तुति करन करके ओनू परम पद की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु की ऐसी वडियाई है। सतगुरु नानक पातशाह ऐसे हैं कि आप परमेश्वर नाल मिले हुए हैं। जिहड़ा सतगुरु अगे झुकदा है उहदे अगे दुनिया झुकदी है। जिन्हें नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हें सतगुरु के अगे सारा कुछ अर्पण कर दिता दुनिया उहदे अगे सारा कुछ अर्पण कर दिंदी है। जिन्हें सतगुरु अगे सीस झुका दिता उहदे सारे रोग कट्टे गए। सो उहदे अगे सीस झुकाउण वाले दे सारे रोग कट्टे जांदे ने। वैदां नालों भी वैद वो वड्डा बन जाता है। सो ऐसी वडियाई है। भाई साहब भाई नंद लाल दीवान साहिब इन्हां ने फारसी दे विच जो गंजनामा लिखिया है उहदे विच वो किरपा करते हैं। सतगुरु नानक पातशाह की उस्तुति दे विच जो उन्होंने वचन किए हैं हक चूं खुद वासिफ चिगोए मन दर रह वसफे ऊंचे पोए मन। भाव इहदा अर्थ है कि रब मैं गुरु नानक पातशाह की की सिफत करा जिहदी सिफत परमेश्वर आप करता है। गुरु नानक पातशाह की मैं की सिफत कर सकदा। गुरु नानक पातशाह की सिफत है जिहड़ी वो परमेश्वर आप करता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जिहड़ी बाणी रची है जिहड़ियां उन्हां दी वारां हन
ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲ ਅਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਯੁਵਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਖਾਤਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਕਹਾਏ ਊਚ ਕਰ ਜਾਈ, ਨੀਵਾਂ ਕਹਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਨਾਮੇ ਊਸ਼ਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੱਕ ਕੇਸ਼ ਕੇ ਨਿਆਇਦ ਚੁਨੂ ਦਿਗਰ ਦਰਵੇਸ਼। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਤ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਜਨਾਮਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੰਜਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਸਤਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਹਨ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭਗਤ ਤੇ 15 ਭੱਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਭੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਸੀ, ਠੰਡਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਭਾਈ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨ ਅਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੱਟ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਵਿਖਿਆਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਔਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋਂ, ਤੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋਂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ। ਚਰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਵਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੈ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਗਾਵੋਂ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਵਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰਲੇ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿ ਗਾਵੈ ਗੰਭੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਾਪਣ ਹੈ, ਹੋਛਾਪਣ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਧੀਰਜ ਆਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ ਧੀਰਜ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਧੀਰਜ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਮਤ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਸੋ ਰਮਜ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਸਤਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਜੋਗੀ ਔਰ ਜੰਗਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਜੰਗਮ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਸਰੇਵੜੇ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 12 ਪੰਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਸਰੇਵੜੇ, ਸਾਧੂ ਵੱਖਰੇ ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ 33 ਕਰੋੜ ਮੇਘਵਾਲਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਤ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ 184 ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਬਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਟਕਲ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ। ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਚਪਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ।